دعا کی تجھے ضرورت نہیں کیوں؟ تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے. 11 سال 7 ماہ جو سرکار کو سنتے ہیں، 11 سال 7 ماہ کے غازی کو علی نے اپنے ہاتھوں سے علی بنایا. 11 سال 7 ماہ کے غازی کو علی نے اپنے ہاتھوں سے علی بنایا. ادھر شیر کا پہلا قدم میدان میں آیا، علی کا پرانا دشمن سامنے آیا، کہتا علی میری بات سن، علی میری بات سن. پہچان نہیں سکا، علی میری بات سن. مولا غازی عباس نے نقاب رکھا ہوا تھا، کیا ایک مرد پھر کہنا کہ علی میری بات سن. مولا مسکرا رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں جیسے آپ لطف لے رہے ہیں. کچھ بندے ابھی بھی سوچوں میں گم ہیں کہ علی میری بات سن. کیا ایک بار پھر کہنا، 2-3 بار یہ عمل ریپیٹ ہوا. کیا تو علی نہیں؟ کیا تو نے پہچاننے میں دیر کر دی؟ ہوں علی مگر چھوٹا. ہائے ہائے سبحان اللہ. ہوں علی مگر چھوٹا. تو نے پہچاننے میں دیر کر دی. یہ سمجھ گیا تو میرے سے جنگ کرے گا؟ مولا نے فرمایا ہاں میں تجھ سے پہلے جنگ کروں گا. کہتا نہیں پہلے میں جنگ نہیں کروں گا. پریشان ہو گیا. پہلے میرے 18 بیٹے تجھ سے جنگ کریں گے. مولا نے کہا میرے لڑنے کے پھر 4 اصول. تو کہے تو ہاتھ سے لڑوں، تو کہے تو تلوار سے لڑوں، تو کہے تو آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو زبان سے لڑوں. ہکا بکا مبتل ہو گیا. یہ کیسے اصول؟ مولا نے کہا تو کہے تو ہاتھ سے لڑوں، آسمان کی طرف پھینکوں، زمین پہ آئیں مر جائیں. تو کہے تو تلوار سے لڑوں، 2 ٹکڑے کر دو. تو کہے تو زبان سے لڑوں، زبان سے کہوں یہ موت آ جائے. تو کہے تو آنکھ سے لڑوں، آنکھ سے دیکھوں یہ جلال سے مر جائیں. شاباش. علی چھوٹا یا بڑا علی علی ہوتا. نعرہ حیدری. کیا پریشان ہو گیا. اس کا پہلا بیٹا آیا. مولا نے کمر بند میں جو ہلکے لیول پہ داد دینے کے آتے ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. مولا نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، آسمان کی طرف. دوسرا بیٹا اس نے، مولا نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، آسمان کی طرف. 18 کے 18 بیٹے اس نے بھیجے. پہلا زمین پہ آ رہا ہے، 18واں آسمان پہ جا رہا ہے. پہلا زمین پہ آ رہا ہے، 18واں آسمان پہ جا رہا ہے. 18 کے 18 کو جہنم میں بھیج کے، ان کے باپ کو جہنم میں بھیج کے اس طرح شیر نے حملہ کیا. میمنہ والے میسرہ سے کہہ رہے تھے بھاگ تیرے پیچھے ہے علی. میسرہ والے قلب لشکر سے کہہ رہے تھے بھاگ تیرے پیچھے ہے علی. جب ہر طرف سے علی علی کی صدائیں بلند ہوئیں، ادھر مولا عباس نے حملہ مکمل کیا. ادھر سرکار علی علیہ السلام کے پاس آئے. بیٹے کا نقاب ہٹا کے منہ چوم کے کہہ رہے ہیں بنت محمد کی دعا لاڈلے پسر، اے بنت محمد کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. او شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی. بہت شکریہ. تو سننے دی کیا بات ہے. ذکر دی زندہ باد. سبحان اللہ. بس چند لمحے ذکر مصائب. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار علی اصغر علیہ السلام 9 یا 10 رجب کو اس شہزادے کی ولادت کا دن ہے. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. شہزادہ علی اصغر کربلا کا وہ واحد شہید ہے جسے رہنے کے لیے ساری زندگی گھر نہیں ملا اور مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. ان مومنوں نے ہائے کی، اللہ ہائے قبول کرے آپ کی. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ساری زندگی غازی بھائی رہنے کے لیے گھر نہیں ملا اور مرنے کے بعد قبر نہیں ملی. یہ فکریں میرے نہیں ہیں. آیت اللہ کشمیری امام حسین علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھاتا ہے. کشمیری کہتا ہے کچھ پاکستانی جب آ رہا ہے کہتے ہیں ہم نے عباس کا روزہ دیکھا ہے، ہم نے مولا حسین کا روزہ دیکھا ہے، علی اکبر کا روزہ دیکھا ہے، جناب قاسم کا روزہ دیکھا ہے، ہمیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آئی. کشمیری کہتا میں اس کا جواب کل دوں گا. کہتا ساری رات میں مقتل کی کتابیں پڑھتا رہا.
مجھے شہزادے کی قبر نظر نہیں آئی. فجر کا وقت آیا, مجھے ہلکی سی اونگ آ گئی. میری خواب میں مولا حسین آئے. میں نے قدموں کو بوسہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا تیرا ششماں کدھر سویا ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام رو کے کہتے ہیں کشمیری ان عزاداروں سے کہہ دینا کربلا 10 محرم ہر لاش کا وارث آیا, صرف 2 لاشوں کا وارث نہیں آیا. ایک زہرا کا حسین, دوسرا رباب کا اصغر. ادھر 5000 گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی, گھوڑے دوڑانے کا حکم ملا. علی اصغر کی ماں خیام کے دروازے پہ آئی, کہتی مولا حسین میں سیدزادی نہیں ہوں, میرا علی اصغر سیدوں سے آخری رشتہ ہے. ادھر امام کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے ہونا شروع ہوئے. علی اصغر کو سینے پہ لیا, مشرق کے گھوڑے مغرب تو میدان کربلا میں جو سب سے وزنی لاشا تھا نا وہ سرکار علی اصغر کا تھا. وہ اتنا وزنی لاشا تھا کہ اسے صرف حسین کا صبر ہی اٹھا سکتا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اٹلوا دے ہیں اپنے اے سخی عباس کے پرچم, اٹلوا دے ہیں اپنے اے سخی عباس کے پرچم. یہ دنیا کیا ہے ہم محشر کو بھی بیدار کر دیں گے. اگر تیرے ماتم پہ, اگر شبیر تیرے ماتم پہ پابندی ہے جنت میں, تو ہم جنت میں بھی جانے سے انکار کر دیں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علامہ صاحب تشریف لا چکے, بس 1 منٹ کے بعد ہی وہ جلوہ فروز منبر ہوں گے. مومنین حضرات, نیاز اللہ نیاز حسین ذرا تھوڑا اس سائیڈ پر تشریف ہے تاکہ سامنے بیٹھ سکے علامہ صاحب کے. اور جو مومنین حضرات آ رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں, کیونکہ مجلس عزا ذکر حسین ہو رہا ہے. نیاز اللہ نیاز حسین جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائیں. بس 1 ربائی اور میں بلا تاخیر دعوت دوں گا. شاعر کہتا ہے ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی. توجہ, کل علامہ صاحب بھی کلندر پاک کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ شاعر ایسے بھی کر رہے ہیں ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی, اے خداوند عالم تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ولایت علی جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, خاندان محمد و آل محمد پر بلند صلوات. اختتام مجلس پر علامہ ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب شبیہ علم سرکار غازی عباس علمدار علیہ السلام پر آمد کروائیں گے. نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ ولایت, محمد کی عظمت پر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل
قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 1442 ہجری کے اشرِ محضہ کی حضرت ابو طالب برجوالا میں آپ حضرات نویں مجلس میں شریک ہے. انوار ایمان کے موضوع سے یہ سلسلہ اپنے نویں سلسلے میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اس منزل رفیع پر بلند فرمایا ہے کہ یہ شرف اس نے ہمیں بخش دیا ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. تو ہم نے معیار اللہ کو بنایا ہوا ہے کہ اللہ جن سے محبت کرے گا ہم ان سے محبت کریں گے. اللہ جن کے فضائل پڑھے گا ہم ان کے فضائل پڑھیں گے. اللہ جنہیں نور کہے گا ہم ان کے علاوہ کسی کو نور نہیں مانیں گے. یہ اللہ نے ہمیں ذوق سلیم عطا کیا ہے اور اللہ نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے. جب اللہ نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے تو اس نے ایک آیت رکھ دی، اور یہ آیت قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھی ہے. اس وقت تک نہیں کہ جب تک نبی اس دنیا میں ہیں، جب نبی چلے گئے تب بھی آیت ہے، اور آج بھی آیت ہے، اور کل تک اور قیامت تک یہ آیت رہے گی. اور ہر انسان کو مخاطب کر کے، خصوصیت کے ساتھ مسلمان کو مخاطب کر کے اللہ آج تک کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو کونو مع الصادقین، تو سچوں کے ساتھ ہو جانا. سلامت رہے آپ. اگر ایمان والے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کے ساتھ ہو جانا. دیکھیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کے ساتھ ہو جانا. یہ بھی کہہ سکتا تھا خود سچے ہو جاؤ، اپنے ساتھ رہا کرو، خود صادق ہو جاؤ. لیکن اسے پتا ہے یہ بندہ جھوٹ بولنے سے باز آئے گا نہیں. یہ جھوٹ بولا جائے گا، یہ جھوٹ کی عادت چھوڑے گا نہیں. کبھی چھپ کے بولے گا، کبھی کھل کے بولے گا، کبھی غار میں بولے گا، کبھی پہاڑ پر بولے گا، کبھی جنگ میں بولے گا، کبھی رزم میں بولے گا، کبھی بزم میں بولے گا، کبھی منبر میں بولے گا، کبھی محراب میں بولے گا، کبھی مندر میں بولے گا، کبھی گرجا میں بولے گا، کبھی ادھر بولے گا، کبھی ادھر بولے گا. یہ جھوٹ بولنا چھوڑے گا نہیں. اسے پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا چھوڑے گا نہیں. تو اللہ نے کہہ دیا اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو کر سکتے ہو کہ سچوں کے ساتھ ہی ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہی ہو جاؤ. تو اب اس لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ اچھی صحبت کا اچھا ہی اثر پڑتا ہے.
अच्छी सोहबत का अच्छा असर पड़ता है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अच्छी सोहबत में रहो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो और ऐसे सच्चों के साथ रहना कि जिन्होंने कभी झूठ ना बोला हो, जिन्होंने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो, और ऐसा सच कि वो सच सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा सच, कायनात का सबसे बड़ा सच, ला इलाहा इल्लल्लाह, कायनात का सबसे बड़ा सच, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह, इससे बड़ा सच कोई नहीं है। कायनात का सबसे बड़ा सच और वाहिद सच कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन बात यह है कि वही अल्लाह जिसने दीन इस्लाम रखा, और दीन इस्लाम रखने के बाद पढ़ चुका रिवायत कि दीन इस्लाम रखने के बाद पैगंबर ने बताया कि हर चीज की एक बुनियाद होती है, और दीन इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत है, मोहब्बत, और मोहब्बत भी अहले बैत की मोहब्बत, मोहब्बत भी अहले बैत की मोहब्बत। तो अब कह दिया कि लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बुना अहलल बैत, हाँ इस्लाम की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत है। तो जिस इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत पर है, तवज्जो तवज्जो, जिस इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत पर है, उस इस्लाम के पहले कलमे में नफरत क्यों है? कलमा शुरू हो रहा है ला से, ला का मतलब पहले नफरत करो, किससे? झूठों से। जी सलामत रहे। कलमा शुरू हो रहा है नफरत से, का पहले नफरत, नफरत झूठों से। वो जो नहीं हो और बन जाएं उनसे नफरत, जो न हो और बन जाएं, जो अल्लाह नहीं थे लेकिन बुत बन गए, अल्लाह नहीं थे लेकिन बुत बन गए। ये बुत किसने बनाए? इंसानों ने। अल्लाह कहता है इंसानों का बनाया हुआ हमेशा झूठा ही होगा, मेरा बनाया हुआ सच होगा। तवज्जो है ना? तो इस्लाम जिसकी बुनियाद मोहब्बत है, उसके कलमे का आगाज ला से हो रहा है। ला यानी नहीं, नफरत करो, किससे? बुताने बातिल से नफरत करो। अपने जो तुमने तराश फराश लिए हैं, जैसे सामरी ने बछड़ा बना लिया, तो तुम भी कहीं बछड़े बना के ना बैठ जाया करो, बुत ना बनाया करो। और बुत अगर बना ही लिए तो अपने घरों में रखते ना, हमारे घर में क्यों लेके आ गए? बुत बनाए तो अपने घर में रखते, हमारे घर में क्यों लेके आ गए? इनसे हमारा क्या वास्ता? हाँ, इनकी जो मट्टी है, जिस मट्टी से तुमने इन्हें बनाया है, उस मट्टी को हम ही ने बनाया है, उस मट्टी को हम ही ने बनाया है, उस मट्टी के खालिक हम हैं। और जिसे हमने खल्क किया, जिसे हमने खल्क किया, जिसे हमने खल्क किया, उसे तुम बना के हमारे ही मुकाबले में लेके आ गए। उसे तुम हमारे ही मुकाबले में लेके आ गए। तीनों को ले आए, शद्दाद, फिरौन, नमरूद को। शर्म नहीं आई तुम्हें? शद्दाद को भी अल्लाह कह दिया, नमरूद को भी अल्लाह कह दिया, फिरौन को भी अल्लाह कह दिया, जबकि अल्लाह हम है। क्यों बिठाया इन तीनों को हमारी कुर्सी पर तुमने? इसलिए कि हम ही लायक इबादत है। न शद्दाद, न फिरौन, न नमरूद, ये अल्लाह नहीं है, ये माबूद नहीं है। पहले इन तीनों से ला कहो, तब इल्ला कहना। सूरह नज्म में अल्लाह ने, सूरह नज्म वन नज्म, सूरह वन नज्म जिसमें मेराज का तस्करा है, उसमें आगे जाके अल्लाह ने अपने नबी को मुखातिब किया कि इनसे पूछो, अफरअयतुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतुल उखरा, क्या तुमने पहले बुत लात को, दूसरे बुत मनात को और तीसरे बुत उज़्ज़ा को नहीं देखा? तीन बुतों का तस्करा कुरान ने कर दिया और कहा कि ला इलाह कहो, पहले ला इलाह कहो, पहले इनसे इनकार करो, जब हमारा इकरार कबूल किया जाएगा। ये नहीं होगा कि इन तीन को भी मानो और इस एक को भी मानो। तवज्जो है, ये नहीं होगा कि लात, मनात, उज़्ज़ा को भी मानो, नमरूद, फिरौन, शद्दाद को भी मानो और हमें भी मान लो। नहीं,
پہلے انکار ہوگا پھر اقرار ہوگا. تو اسلام لا سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ پر ختم ہو رہا ہے. کوئی معبود نہیں مگر یہ کہ اللہ. اللہ سجدہ کرنا تو اس کو کرنا، رکوع کرنا تو اس کے سامنے کرنا، قیام میں کھڑے ہو جانا تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، سبحان اللہ کہنا تو اس کے سامنے، الحمدللہ کہنا تو اس کے سامنے، لا الہ الا اللہ کہنا تو اس کے سامنے، سر تسلیم کم کرنا تو اس کے سامنے. اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بنا لینا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہ بنا لینا. ہاں یہی ہے کہ جو خدا واحد ہے، یہی ہے جو حق ہے، یہی ہے جو حق ہے. حق کی ایک طویل فہرست اللہ نے پیش کر دی قرآن میں بھی احادیث میں بھی، اور کہا سنو حق کیا کیا ہے. اللہ بتا رہا تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو جائے کہ حق ڈھونڈنے میں ہمیں مشکل ہو گئی، مسئلہ ہو گیا. تو انسانوں کی آسانی کے لیے اللہ نے طویل فہرست حق کی بیان کر دی. جب مردہ زمین کے اندر گیا، قبر میں گیا، ابھی لٹایا ہی تھا، ایک انسان سراہنے آ گیا اور اس نے تلقین پڑھنا شروع کی اور اس مردے کو، جانے والے مردے کو بتا رہا ہے ذرا سن تو لے کہ حق ہے کیا کیا. اے جانے والے سن تو لے کہ حق کیا کیا ہے، حق کیا کیا ہے. زمین کے اوپر تو سنتا رہا تو، اب تجھے صرف یاد دلا رہے ہیں، پڑھا نہیں رہے. تو زمین کے اوپر تو سنتا رہا، اب تجھے یاد دلا رہے ہیں کہ حق کیا کیا ہے، حق کیا کیا ہے. جھجھول جھجھول کر، ہلا ہلا کر، ہلا ہلا کر، اسمع افہم، اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. پیغمبر جنگ بدر فتح ہو گئی، جنگ بدر فتح ہوئی تو مسلمانوں کے لاشیں ایک طرف اور کافروں کے لاشیں ایک طرف رکھوا دیے گئے. اب پیغمبر ہاتھ میں چھڑی ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں عصا ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں عصا ہے. متفق علیہ روایت ہے، شیعہ سنی عالم سب نے لکھا ہے پیغمبر کے ہاتھ میں عصا ہے. کافروں کے لاشوں کے پاس آئے، اس میں ابو جہل کا لاشا بھی ہے، عتبہ، شیبہ، ولید سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک بار اپنے عصا سے ان کے لاشوں کو ہلا ہلا کر کہا، ان کے لاشوں کو ہلا ہلا کر کہا میرے معبود نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا. یہ بتاؤ تمہارے والوں نے جو وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا ہوا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کافروں کے مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. جو تمہارے بنائے ہوئے نے تم سے وعدہ کیا تھا بتوں نے، کیا وہ پورا ہوا؟ ایک جلیل القدر صحابی نے پیغمبر سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ تو ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں. پیغمبر نے کہا تم سے بہتر سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں. اسمع افہم. جب پہنچ گئے قبر میں تب ہاتھ ہلا ہلا کر کہا گیا، شاہ نے ہلا ہلا کر سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو. اب فہرست گنوانا شروع کی. دیکھو اے جانے والے، اے فلاں من فلاں، تو جو جا رہا ہے سن، یہ جو قبر میں تو پہنچا ہے یہ قبر حق ہے. یہ جو ابھی تھوڑی دیر بعد منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر حق ہیں، یہ سوال کریں گے، ان کا سوال حق ہے. تجھے محشر میں اٹھایا جائے گا، محشر میں اٹھنا حق ہے. حشر حق ہے، نشر حق ہے، حساب حق ہے، کتاب حق ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، قیامت حق ہے. اور اب حق کی فہرست جب باہر پڑی تو اور فہرست طویل ہوتی گئی. یہ آسمان بھی حق ہیں، یہ زمین بھی حق ہیں، یہ فرشتے بھی حق ہیں، یہ ملائکہ بھی حق ہیں، یہ انبیاء بھی حق ہیں، یہ صالحین بھی حق ہیں، یہ رسول بھی حق ہیں. یہ جب فرشتے حق ہیں تو جبرائیل بھی حق ہے، میکائیل بھی حق ہے، اسرائیل بھی حق ہے، اسرافیل بھی حق ہے، دردائیل بھی حق ہے، سلسائیل بھی حق ہے، پطرس بھی حق ہے. فرشتے حق ہیں تو چاروں فرشتے حق ہیں. اور اب جب کہہ دیا کہ انبیاء حق ہیں تو آدم بھی حق ہے، نوح بھی حق ہے، ابراہیم بھی حق ہے، موسیٰ بھی حق ہے، عیسیٰ بھی حق ہے، یوسف بھی حق ہے، یعقوب بھی حق ہے، اسماعیل بھی حق ہے، اسحاق بھی حق ہے، لوط بھی حق ہے، ہود بھی حق ہے، صالح بھی حق ہے، ایوب بھی حق ہے. سارے انبیاء حق ہیں. آسمان کی بات آ گئی تو پہلا آسمان حق ہے، دوسرا بھی حق ہے، تیسرا بھی حق ہے، چوتھا بھی حق ہے، پانچواں بھی حق ہے، چھٹا بھی حق ہے، ساتواں بھی حق ہے. زمین
जमीनों की बातें आ गई तो सातों जमीनें हक है, अर्श की बात आ गई तो अर्श भी हक है, कुर्सी भी हक है, लौह भी हक है और कलम भी हक है। जब कलम की बात आ गई तो कलम पे लिखने वाला हाथ भी हक है, खुद कलम भी हक है, कलम पे लिखी हुई तहरीर भी हक है, जन्नत के सारे कसर हक है। और एक बात जब बात आगे बढ़ी तो कुरान ने कहा कि ज़ालिका बि अन्नल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह भी हक है, रसूल भी हक है, खातिमुन नबिय्यीन भी हक है, मुस्तफा भी हक है, मुस्तफा भी हक है, 1,24,000 अंबिया हक है, फरिश्ते हक हैं, सालिहीन हक हैं, शुहदा हक हैं, सिद्दीकीन हक हैं, अर्श, लौह, कलम, कुर्सी, सिदरा, तूबा सब हक है। और जब सारी फहरिस्त हक की बयान कर दी तो झूम कर मुस्तफा ने कहा अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़्क़। चमन चमन गली गली, चमन चमन गली गली, हक को पहचान लेता और हक वालों के साथ हो जाता। ये बात किसने कही थी? जरा अपने बड़ों से पूछो। अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अन्नर रसूल हक़्क़ुन, रसूल भी हक है। कौन रसूल? खातमुन नबिय्यीन हक है, हक है, हक है। और वही रसूल जो हक है वही बड़ी मस्जिद नबवी में कह रहा है अल हक़्क़ु मअ अलीय्यिन व अलीय्युन मअल हक़्क़। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। दोबारा फहरिस्त गिन लो ना कि आदम भी हक, नूह भी हक, इब्राहिम भी हक, मूसा भी हक, ईसा भी हक। तो अगर आदम हक है तो अली के साथ, नूह हक है तो अली के साथ, इब्राहिम हक है तो अली के साथ, अंबिया हक हैं तो अली के साथ, अर्श हक है तो अली के साथ, कलम हक है तो अली के साथ, लौह हक है तो अली के साथ, कुर्सी हक है तो अली के साथ। 24 घंटे आयतल कुर्सी पढ़ते हो, ये नहीं पता कि आयतल कुर्सी है किसके साथ? हक की फहरिस्त और हर हक अली के साथ, और अली हर हक के साथ। अरे खत्म हो गई बात, लेकिन रसूल ने तो इसके भी आगे की बात कर दी। यहीं पे नहीं रुके कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ, एक बार जुमला आगे बढ़ाया और अब असहाब से नहीं अल्लाह से मुखातिब होके कहा परवरदिगार जिधर जिधर अली मुड़े उधर उधर हक को बोल पाना। जिधर जिधर अली मुड़े उधर उधर हक को मोड़ता चला जा। तो अब जहां अली वहां हक, हा बड़ी आसानी सुना आपने, जहां अली वहां हक, जहां अली वहां हक। तो अब चलो ना उल्टी तरतीब से, जहां अली वहां हक, तो जहां अली वहां जन्नत, जहां अली वहां अर्श, जहां अली वहां कुर्सी, जहां अली वहां लौह, जहां अली वहां कलम, जहां अली वहां कसरे जन्नत, जहां अली वहां कौसर, जहां अली वहां सलसबील, जहां अली वहां लबन। तो जहां अली वहां आदम, जहां अली वहां नूह, जहां अली वहां इब्राहिम, जहां अली वहां ईसा, जहां अली वहां मूसा, जहां अली वहां मोहम्मद। लेकिन खुदा की कसम जाके पढ़ो सूरह हज में अल्लाह ने कहा ज़ालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुन, अल्लाह भी हक है। तो जहां अली वही अल्लाह। हक अली के साथ और अली हक के साथ। तो इसलिए कह दिया कि अगर अली को पहचानना चाहते हो तो पहले सजदे में सर रख के तो बताओ, पहले अली के अल्लाह को भी पहचानो, साथ साथ कि वो अली कौन है जो किसी को सजदा कर रहा है, और वो कौन है जिसे अली सजदा कर रहा है। पहचानने की बात है, इसलिए शुरू हुआ ला से और इल्ला पे खत्म हो गया, इल्ला पे खत्म हो गया। तो ला और इल्ला साथ साथ है और दोनों जज्बे बसा के चलना है, न सिर्फ ला काम आए और न सिर्फ इल्ला, कि अल्लाह को मान लेंगे बस, अल्लाह को भी मान लेंगे और उनको भी मान लेंगे। यही तो काफिर कह रहे थे। अबू तालिब अपने भतीजे से कह दीजिए जहां हम इतनों को मानते हैं एक मोहम्मद वाले को भी मान लेते हैं, एक मोहम्मद के बताए हुए खुदा को भी मान लेते हैं। तो मुस्तफा ने कहा यह मामला है ही नहीं ऐसा,
یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی مانو اور ان کو بھی مانو. پہلے سارے اپنے بنائے ہوں کا انکار، تب خالق کا اقرار. یعنی کسی سے محبت کا دعویٰ، حساس جملہ ہے کاش کہ پہنچ جائے، یعنی کسی سے محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ، ولایت کا دعویٰ، کسی سے محبت کا دعویٰ، عشق کا دعویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک جس سے عشق کر رہے ہو اس کے دشمن سے نفرت نہ کرو. میں خاموش ہوا تو آپ بھی خاموش ہو گئے کیا؟ اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت کا دعویٰ ہے، تو اللہ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرو، تب جا کے اللہ کی محبت قابل قبول ہوگی. کہہ چکا جملہ جو کہنا تھا، نہیں سمجھے ابھی گھر جا کے سوچ لینا میں نے کیا کہا ہے. کہ اللہ کے دشمنوں سے پہلے اظہار برات کرو، پروردگار میں کسی مٹی کے بت کو نہیں مانتا. اگر مٹی کے بت کو ہی ماننا ہوتا تو انسانوں کے بنائے ہوئے بت کو کیوں مانتا؟ ایک پتلا تو نے بھی جو بنایا تھا آدم کا، اسی کو نہ مان لیتا؟ میں نے تو تیرے ہاتھ سے بنے ہوئے مٹی کے بت کو اللہ نہیں کہا، تو ان کے بنائے ہوا وہ کیسے کہہ دوں گا؟ توجہ ہے؟ یہ ہے عشق خدا، یہ ہے عشق اللہ کی منزل. جو اللہ کہے وہ مانو، اور جس چیز سے اللہ روک دے اس سے رک جاؤ. اور یہی اسلام کا اصول ہے. جو محمد دے وہ لے لو، جس سے محمد روکے رک جاؤ. کبھی بھی روکے رک جانا، چاہے تمہیں ہی بھاگتے ہوئے کیوں نہ روکے رک جانا. جو محمد دے لے لو، جس چیز سے محمد روکے رک جاؤ. یہ ہے اللہ کے دین کی بنیاد. ختم ہو رہی ہے گفتگو، بالکل آخری مراحل میں داخل ہو گئی، اس لیے کہ جلوس کو آگے بڑھنا ہے. اور جملہ کلیدی آپ کے حوالے کرو، تیار ہے سننے کے لیے؟ جو محمد دے وہ لے لو، اور جس چیز سے محمد روکے رک جاؤ. اب ایک چیز تصور کرو کہ دو راستے ہیں، ایک یہاں جا رہا ہے، ایک یہاں جا رہا ہے. تصور کرو، ایک یہاں جا رہا ہے، ایک یہاں. کوئی چلا یہاں سے آیا اور میں نے کہا یہاں جائیے گا، اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں یہاں نہیں جائیے گا. اللہ اللہ بھائی بڑی آسان بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہاں جائیے گا، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے جملہ چھپا ہوا ہے، یہاں سے نہ جائیے. بات خود بخود طے ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے جو محمد دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. اب ضرورت نہیں ہے کہ محمد بتائیں کہ کس چیز سے روک رہا ہو. جو دے رہا ہے اسی سے سمجھو کہ روکا کس سے ہے. غدیر میں کچھ دے رہا تھا، سلامت رہا. غدیر میں محمد نے کچھ دیا، اور وہ کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی کن مولا. کہ علی دے رہا ہوں، لے لینا. اب خود بخود جملہ چھپا ہوا ہے نا. یہاں جانا اس کا مطلب ہے یہاں نہ جانا. پیغمبر غدیر میں علی کو امت کے حوالے اور امت کو علی کے حوالے کر کے گئے. کہا کہ اپنے دور میں سب سے بڑا صادق اور میرے بعد یہ علی صادق. اور اگر صداقت کی پہچان، صداقت کی شناخت، صداقت کا عرفان کرنا چاہو تو جو علی کہے وہی سچ. جو زبان علی سے نکل جائے وہی سچ. تو کیا سچ علی پر ختم ہو گیا؟ اب علی کو دیکھنا، علی اپنے سچ کی وراثت کسے منتقل کر رہے ہیں؟ علی نے اپنی سچ کی وراثت حسن کے پاس منتقل کی. اب حسن سے پوچھنا آپ کے بعد سچ کون، صادق کون؟ کہ میرے بعد حسین صادق ہے.
तो अपने दौर में सबसे बड़ा सच्चा कौन? हुसैन। तो अब जहां हुसैन जाएंगे वहीं तो सच जाएगा, और आज तक जहां हुसैन होंगे सच भी वही होगा। तो अगर हुसैन मजलिसों में आ जाएं तो मजलिस सच, हुसैन करबला में हो तो करबला सच। अल्लाह अकबर। जहां हुसैन है वहीं सिद्क है, वहीं सच्चाई। कायनात के सबसे बड़े सच ला इलाहा इल्लल्लाह को हुसैन ने करबला में मनवा के छोड़ा। अजरकुम अल्लाह। सबसे बड़ा सच ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन ने करबला में मनवा के छोड़ा और कह दिया या रसूल अल्लाह, और ऐ मेरे अल्लाह, मैं इनको बुत परस्ती की तरफ वापस नहीं जाने दूंगा, कुछ कर लेंगे। हुसैन ने ऐसी कुर्बानी दे दी कि मुसलमान अब आस्तीनों में बुत रखने का सोच भी नहीं सकता। ये हुसैन की कुर्बानी का असर है कि हुसैन ने करबला की तपती हुई रेत पर ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे सख्त किया है कि आज तक मिटाए नहीं मिट रहा है। खत्म हो गई गुफ्तगू। आज तो मैं यहां बैठ के अगर सिर्फ हुसैन कहूं तो इसी पर आकर होना चाहिए। आज तो 9 मुहर्रम शब आशूर आ गई, दिन गुजार लिया तुमने, अब शब गुजार रहे हो। तो मेरे आइम्मा ने बताया कि शब आशूर के आदाब हैं, उन आदाब का ख्याल रखना। सर पर टोपी ना हो, गरीबान चाक कर लेना, आस्तीने ऊपर कर लेना, पाँव में नालैन ना हो, किसी से हाथ ना मिलाना और किसी से मिजाज पुरसी ना करना कि आप कैसे हैं। अगर मिलना ही है तो रोते हुए कहना हाय हुसैन। ये पूरे दिन तो मैं आज रात से पूरे दिन कल शाम तक, शाम गरीबा तक, देखो जिससे मिलना कभी ये ना पूछ लेना कैसे हैं आप, किसी से मुस्कुरा के ना मिलना, इसलिए कि कल जहरा का घर उजड़ने वाला है। इस घर से 72 जनाजे उठने वाले हैं। आज की रात तुम बैठे हो, ये बीच में एक पर्दा भी हायल है, ये माएँ बहनें बैठी हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ के साथ बैठी हुई हैं, इनको इत्मीनान है अभी साथ साथ जाएंगे, हुसैन का मातम करते हुए जाएंगे, कोई खौफ नहीं है इन्हें, कोई हुज़्न नहीं है। मेरी माँ बहनों, जरा एक निगाह उठा के 1400 बरस पहले वाली करबला पे डाल लेना कि इस वक्त आलम यह है कि हुसैन के लश्कर को चारों तरफ से यजीदी फौज ने घेरा हुआ है, और इधर हुसैन के अहले हरम, हुसैन की बहनें, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे बस इस आस में हैं कि कल क्या होने वाला है, ना मालूम कल क्या होगा। कल हमारे वारिसों के लाशें आके मक्तल में लिटाए जाएंगे। तुम्हारी आवाज़ें गिरिया बुलंद क्यों नहीं हो रही है? हाय हुसैन बोलो, हाय हुसैन, हाय हुसैन, आहिस्ता आहिस्ता बोलते जाओ, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय गरीब हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय बेकस हुसैन, हाय अली अकबर का बाबा हुसैन, हाय अब्बास का भाई हुसैन, हाय कासिम का चचा हुसैन, हाय अली असगर का बाबा हुसैन। एक पूरा लश्कर लेकर हुसैन आए थे, गो के मुख्तसर सा लश्कर था। एक बार जब अब्बास आए कि आका मुझे इजाजत दे दीजिए, तो हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाकर एक जुमला कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। गिरिया करो, इसलिए कि शबी अलम बरामद होगी, अब्बास की शबी अलम बरामद होगी, और यही अलम लेकर तुम आगे बढ़ोगे। इसलिए चाहता हूँ सकाए हरम का तस्करा हो जाए, अलम बरदार लश्कर हुसैनी का तस्करा हो जाए। अब्बास तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। अब्बास ने गर्दन झुकाकर कहा, आका अब वो लश्कर कहाँ रहा? अल्लाह, ऐसे ही गरीबों पर ऐसे ही गिरिया किया जाता है, लुटे हुए करबला के मुसाफिरों पर ऐसे ही गिरिया किया जाता है। आका अब वो लश्कर कहाँ रहा? आका जाने दीजिए। एक बार अब्बास पलट के चले तो कानों में सकीना की आवाज आई। सकीना कह रही थी, अम्मा मैं प्यासी हूँ, अम्मा मुझे प्यास लग रही है। अब्बास ने कहा, सकीना अपनी मश्क ले आओ। सकीना मश्क को लेकर आई। अब्बास ने सकीना और मश्क को उठाया, हुसैन के खेमे में आ गए। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास की गोद में सकीना को देखा, सकीना के हाथों में मश्क को देखा। जुमला सुन लो साहिब औलाद, अब हुसैन ने अब्बास से कुछ नहीं कहा, सकीना से कहा, सकीना अभी अब्बास को भेज रही हो? अरे क्या होगा अगर अब्बास जिंदा वापस ना आया? और
अगर अब्बास जिंदा लौट कर वापस न आया तो सकीना क्या करोगी? आ जाओ अब्बास जाओ, बच्चे प्यासे हैं, भैया पानी लेकर आ जाओ, पानी की सबील करके आ जाओ। लेकिन अब्बास मश्क लेकर जाना और सिर्फ एक नेजा लेकर जाना, भैया जंग की इजाजत नहीं है, तुम जंग का नक्शा पलट दोगे। भैया जा पानी लेकर आ जाओ। 64 बच्चे प्यासे, सकीना प्यासी है, मुस्लिम की बेटी हमीदा प्यासी है, रबाब का बेटा असगर प्यासा है। ले आओ बच्चों के लिए पानी ले आओ। अब्बास जा रहे हैं और अब्बास शेर इलाही की शान से जा रहे हैं। कांधों पे मश्क है, हाथों में अलम है और अब्बास घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, नेजे से लोगों को उछालते हुए जा रहे हैं। अली का शेर जा रहा था, क्या सुन रहे हो? एक हाथ में अलम और मश्क है, एक हाथ में नेजा है और घोड़े से कह रहे हैं जहां जहां इशारा करूं वहां वहां मुझे लेता चल। और मेरी निगाह दरिया पर है, मुझे फुरात तक पहुंचना है। ऐ मुर्तजिज, मैं फुरात तक पहुंचना चाहता हूं, मुझे ले जा फुरात तक। मुर्तजिज आहिस्ता आहिस्ता कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। अब्बास नेजे से जंग कर रहे हैं, जो सामने आता है ऐसे इशारे से उछाल के अब्बास ऐसे जंग करते हुए जा रहे हैं और सैकड़ों को इधर उधर उछाल के अब्बास दरिया पर पहुंच गए। दरिया पर पहुंचा अब्बास, दूर खड़े हुए अशरिया, किसी की मजाल नहीं है कि अब्बास को घेर लिया जाए। अब्बास इत्मीनान शेर इलाही की तरह इत्मीनान से दरिया में उतरे, घोड़े के पांव को दरिया में डाला। अब्बास उतरे, उतरने के बाद अलम से मश्क को जुदा किया। 3 दिन से सूखी हुई मश्क चिपक चुकी थी। अब्बास ने मश्क को दरिया में डाला, मश्क तर हुई, बहुत देर गुजर रही थी, बहुत अरसा गुजर रहा था, किसी की मजाल नहीं थी कि अब्बास के पास आ जाता, इसलिए कि शेर इलाही का गजब अब्बास की भवों से छलक रहा था। अब्बास ने मश्क को इत्मीनान से भरा, मश्क भर गई, तस्मे को कसा, तस्मे को कसने के बाद दोबारा अपने शाने से लगाया, अलम को शाने से लगाया। अब सुनते हो क्या अब्बास ने क्या कहा? एक बार अपने घोड़े को चूम कर कहा, है मेरी सवारी के घोड़े, तू भी तो प्यासा है, पानी पी ले। मेरे मौला ने जुमला इरशाद फरमाया, मेरे चौथे इमाम ने, कि एक बार जुलजना मुर्तजिज ने अब्बास के चेहरे को ऐसे देखा, देखने के बाद खैमे की तरफ देखा, गोया ज़बाने बेज़बानी से कह रहा था, आका, जब मेरे आका हुसैन का घोड़ा जुलजना प्यासा है तो मैं कैसे पानी? अजर को अल्लाह, जब मेरा आका प्यासा है, जब उनकी सवारी का घोड़ा प्यासा है तो मैं कैसे पानी पीऊं? जानवर ने भी वफादारी का सबूत दिया। अब्बास वापस पलटे, फौजें इधर उधर बिखरने लगी। अब्बास फिर भगाते हुए कहा कि मुझे, ए मुर्तजिज, मुझे ले चल, अब जल्दी से मुझे खेमा गाह की तरफ ले चल, इसलिए कि जल्द अज जल्द ये मश्क मैं सकीना तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मश्क बच्चों तक पहुंच जाए ताकि एक एक कतरा आब एक एक बच्चे के मुंह में चला जाए तो मेरी मेहनत स्वागत हो जाए। चले अब्बास को लेके, अब्बास का मुर्तजिज चला। अब्बास फिर इधर उधर भगाते हुए जा रहे हैं। अब उस जगह से गुजरे जहां दरख्तों का झुंड था, जहां पे दरख्त लगे हुए थे खजूर के, उन खजूर के दरख्तों पर कुछ लईम चढ़ के बैठ गए। आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं, कुछ मलौन चढ़ के बैठ गए। एक बार अब्बास गुजर रहे थे, एक दरख्त के नीचे से एक मलौन ने तलवार उठाई, छलांग लगाई। अब जो जमीन पर गिरा तो उसकी तलवार खाली नहीं थी, अब्बास का दायां शाना कट चुका था, आधा बाजू कट चुका था। लेकिन इस आलम में था, सुनो अब्बास के चाहने वालों, सुनो, अब्बास का मसाइब पढ़ रहा हो, इस आलम में कटा कि एक रग जुड़ी रह गई, इस हिस्से की एक रग जुड़ी रह गई, हाथ लटक रहा था। अब्बास ने कहा, ये हाथ मुझे रोक रहा है। दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ा, रग को जुदा किया, शाना जमीन पर। अब्बास आगे बढ़े, एक और मलऊन आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई, अब्बास का बायां शाना कटा, बायां शाना कट के जमीन पर गिरा। अब्बास ने आधे हाथ से अलम को थामा। क्या सुन रहा? आधा शाना कटा तो आधे हाथ से अलम को और मश्क को थामा हुआ। दस्त बुरीदा अब्बास, अभी भी आस बनी हुई है और घोड़े से कह रहे चलो, जल्दी चलो, खेमे तक लेकर चलो, अभी मश्क बची हुई है, लेके चलो। अब अब्बास की आस उस वक्त टूट गई कि जब एक तीर चला तो मश्क पर लगा, पानी बहा, अलम गिरा,
चचा को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा। मातम हुसैन रास्ता छोड़ अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। तेरा दे कुल कातिला तो जिनका, तेरा दे कुल कातिला तो जिनका जलेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई। जदा है शामे गरीब आ गई कयाम गा को हरेर भागे। जदा है शामे गरीब आ गई कयाम गा को हरेर भागे। बचा मैं कहने जो में बाहर सुतेंदी रह गई अली दी जाई। अब्बास गाजी को याद बन विच
याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई डिठे जो जल दे कयाम रो पई है याद आया इमाम रो पई डिठे जो जल दे कयाम रो पई है याद आया इमाम रो पई गजोर बचड़े कुंबल दे बाजों जेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई डिठे जो जल दे कयाम रो पई है याद आया इमाम रो पई डिठे जो जल दे कयाम रो पई है याद आया इमाम रो पई गंजोर बचड़े को गल दे बाजों है केंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई जले जो कहने तबादर लगे उमल मसायब को चैन भूल गए जले जो कहने तबादर लगे उमल मसायब को चैन भूल गए शिवर को लुट के यतीम सारे गुलेंदे रह गए अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई जले जो कहने तबादर लगे उमल मसायब को चैन भूल गए जले जो कहने तबादर लगे उमल मसायब को चैन भूल गए शिवर को लुट के यतीम सारे गुलेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अखी चोरती रो पे मुहारी दिखा है मंजर जो पहली वारी अखी चोरत रो
अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद बन विच करेंदी रह गई अली दी जाई अब्बास गाजी को याद